Very good morning, students. Sri Vidya Bharati Metric High Secondary School YouTube channel. Chapter 9, Plant Anatomy, and then Structural Organization of the entire plant. Shall be the topic of anatomy. There are study about the internal structure of the plant system. They include the all type of a higher plant, small herb, shrub, and then tree. They study about the internal structure and the organization of the plant. This is a plant anatomy. The term word of anatomy they coined by Greek word. It is representation of anatomy. Ana means under, tamlin means to cut, as under means to identify and depth of the analysis of internal structure. In every plant cell, they consist of a single cells. In these cells are talk about the basic unit. எப்படி நம்ம கிளாசிஃபிகேஷனுக்கு ஸ்பீசஸ் பேசிக் யூனிட்னு படித்தோமோ அதே போல் ஒரு பிளான்ட்டுக்கு செல் தான் பேசிக் யூனிட்டு. The cells are organized to form of the tissue to coin the term of the organ system and then entire plant body. There are a single cell so initiate to form the multicellular organization. For example, cell and then tissue, group of tissue to form the tissue system, and then tissue system to form the organ, the entire organ, two or more organ to form the plant body. It represents the multicellular organism. So the single cell, initial cell to develop into entire organism. This include the tissue system. For example, நம்ம atom molecules in chemistry la படிச்சிருப்போம். Small atoms to create the form of molecules to form the cells to form the tissue to form the tissue system. 4-5 திசுக்கள் சேர்ந்தது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு சிங்கிள் செல். இப்போ 2 or more செல்ஸ் சேர்ந்தால் இது ஒரு திசுன்னு சொல்லுவோம். குரூப் ஆஃப் திசு இது எல்லாமே சேர்த்து ஒரு குரூப் ஆஃப் திசுவை ஆர்கன்னு சொல்லுவோம். அண்ட் தென் ஆர்கனல் சிஸ்டம் டு கம்பேரிஸ் த என்டையர் பிளான்ட் பாடி. நவ் தே கால் அப்பான் தி ஃபாதர் ஆஃப் பிளான்ட் அனாட்டமி, Nemec crew scientist. There are called a many more scientific organization in internal tissue, so they call upon father of plant anatomy. And then more scientists, the Catherine Isa in the year 1898. There are legendary role for the model for women, the basic upon the science. So there are pioneer research for 6 decades. Decades means period, கால நிலைகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். His இந்த term word bookல இல்லை, so note பண்ணிக்கோ. Here classical book of anatomy, they based upon the seeded plant. They many more research in a literature of plant anatomy. So the recognition for their distribution service in a science. She get the award from the national model for the science by USA. The 2 more scientists are many more research field of anatomy. Now the internal structure of anatomy. First the term word of tissue. Tissue means is a group of single cells. It like a origin and then structure and function they develop into entire plant body. The study of the tissue, the term word of histology. Already you know that the study of the cell is cytology. The structure and function of the cell is cell biology, and then study of the tissue they called as a histology. In every plant cell there may be a herb எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, shrub எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, huge size tree இருந்தாலும் சரி, the plant made up of a different kind of tissue. ஒரு செடி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது ரூட்ல இருந்து ஸ்டெம்ல இருந்து லீஃப் வரைக்கும் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கக்கூடியதா திசுக்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். They comparison the group of tissue, they modified into meristematic tissue and then permanent tissue. ஒவ்வொரு பாடியிலையும் பிளான்ட் பாடியிலும் இருக்கக்கூடியது 2 விதமான திசுக்கள் இருக்கலாம். ஒன்று meristematic tissue, another one is a permanent tissue. First of all the meristematic tissue. இந்த மெரிஸ்டம் அப்படின்ற டேர்ம் வேர்டு கிரேக்கில் டிவைசபிள் ஒன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். எந்த ஒரு செல் ஃபர்தராக டிவிஷன் ஆகுதோ அந்த செல்லை நம்ம என்ன செல்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா மெரிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், 1 single cell to form the another 2 cells. In the 2 cells further classified the division of many more cells. So in this cell
division to attend the meristem cell. In 4 group of cells, one cells are not functional and then not divisible ones. ஏன்னா செல்லோட ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது டிவிஷன் மட்டும்தான். அப்போ அது ஃபங்க்ஷன் ஆகாத அந்த செல்லை, டிவிஷன் ஆகாத செல்லை நம்ம பெர்மனன்ட் செல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். The term meristem அப்படின்றது நாகேலி அப்படின்ற சயின்டிஸ்ட் 1858 காயின் பண்ணார். First of all, the meristematic cells are isodiametric in shape. எப்படி ஒரு சிங்கிள் செல் வந்து டெவலப் ஆகி ஒரு செல் பல ஆயிரக்கணக்கான செல்களை உருவாக்குதுன்னா அதில் கூடிய செல் கனெக்ட், செல் வால், செல் மெம்பரைன், அதுக்கப்புறம் சைட்டோபிளாசம், அதர் செல் ஆர்கனல்ஸ் எல்லாமே அடுத்த செல்லுக்கு அப்படியே ஈக்குவல் ஹாஃபாக போகும். ரீசன் என்ன அப்படின்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி செல் இட் ஏ isodiametric in position. In these cells they may be round shape, இது புக்கில் இல்லை, இந்த நோட் பண்ணிக்கோ, round shape, oval shape, spherical shape or polygonal in shape. இந்த பல வடிவங்களில் இந்த மெரிஸ்டமேட்டிக் செல் அப்படின்றது இருக்கும். ஜென்ரலி இந்த மெரிஸ்டமேட்டிக் செல் தே ஹாவ் எ டென்ஸ் சைட்டோபிளாசம் வித் ப்ராமினன்ட் நியூக்ளியஸ். அதிகமான சைட்டோபிளாசமும் நிலையான ஒரு நியூக்ளியஸும் இதில் இருக்கும். கொஞ்சமான சைட்டோபிளாசம் இருக்காது, நிறைய சைட்டோபிளாசம் இருக்கும். ஜென்ரலி த வேக்யூல்ஸ் ஆர் எய்தர் ஸ்மால் இன் ஆப்சன்ட். மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மெரிஸ்டமேட்டிக் செல்ல வேக்யூல்ஸ் அப்படின்றது வெற்றிடம்னு கேள்விப்பட்டிருப்போம். கேஸ் ஃபில் ஆகக்கூடிய வேஸ்ட்டு கழிவுப் பொருட்கள்லாம் ஃபில் பண்ணக்கூடிய இடம் தான் அந்த வேக்யூல்ஸ். ஸோ அந்த வேக்யூல்ஸில் வந்து மேக்ஸிமம் இது, ஏன்னா இது மெரிஸ்டமேட்டிக் செல்ஸ் தானே, டிவிஷன் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். இதில் வந்து எந்த ஒரு செல்களும் ஏஜ் செல்கள் மட்டும்தான் அதிகமான வேஸ்ட்டை ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இது மெச்சூர் யங் செல்ஸு. ஸோ அதனால் அதில் வந்து வேக்யூல்ஸ் அப்படின்றது ரொம்ப ரேராக தான் இருக்கும். சப்போஸ் அப்படி இருந்தாலும் அது ஸ்மாலர் இன் சைஸ். that cell wall is a very thin. தின்னாக இருக்கனால தான் ஃபர்தராக டிவிஷன் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். சப்போஸ் இது திக்காக மாறுறப்ப அது do not the function of மெரிஸ்டமேட்டிக் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்றது அட்டன் பண்ணாது. எலாஸ்டிக் இழுபடும் திறன் கொண்டது, நல்லா டைட்டாக இருக்காது. மேடப் ஆஃப் ஏ செல்லுலோஸ் இஸ் ஏ வெரி சாஃப்ட்டு. இப்போ நம்ம போய்கிட்டு இருக்கோம், ஒரு ரோட் சைடு போகிறோம், இப்போ மரங்கள்லாம் இருக்கும், அதில் கூட இலைகள்லாம் பறித்து போட்டுட்டு போவோம். அதே மரத்தை நம்மளால் உடைக்க முடியாது. ரீசன் என்ன அப்படின்னா இது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது. அதே மரமாக இருக்கிறப்ப அதோட உட்டன் பாட்டெலாம் ரொம்ப வந்து கடினமாக இருக்கும். ரீசன் அதோட செல்வால் வந்து பெக்டின், கைட்டின் அப்படின்ற ஹெவி மெட்டீரியல்ஸால் ஆனது. சப்போஸ் செல்லோஸாக இருந்துச்சுன்னா வெரி சாஃப்ட் இன் நேச்சர். அதனால தான் லீஃபெல்லாம் நம்ம பறித்து போட்டுக்கிட்டே போகிறோம். ஸோ இதுதான் இதில் இருக்கக்கூடிய மெயின் பார்ட்டு. தே ஹாவ் எ மோஸ்ட் ஆக்டிவ்லி டிவைடிங் செல். ஒவ்வொரு மெரிஸ்டமேட்டிக் செல்லும் கண்டிப்பாக டிவிஷனை அட்டன் பண்ணும். அதனால தான் அதுக்கு பேரே மெரிஸ்டமேட்டிக் செல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், மெரிஸ்டமேட்டிக் செல்ஸ் ஆர் ஆல்சோ ஏ செல்ஃப் பர்ஃபிடேட்டிங் அப்படின்னா மீனிங் ஓன் ரெப்ளிகேஷன், ஓன் டிவைசபிள், தானாகவே மல்டிப்ளிகேஷன் ஆகிக்கும். திஸ் இஸ் ஏ கேரக்டர் ஆஃப் மெரிஸ்டமேட்டிக் செல்ஸ். அப்போ சப்போஸ் பர்மனன்ட் செல்லுக்கும் மெரிஸ்டமேட்டிக் செல்லுக்கும் டிவிஷன் கொடு அப்படின்னு கேட்டால் அப்படியே ஆப்போசிட்டில் எழுதுங்க. எப்படி எழுதுறது? த மெரிஸ்டமேட்டிக் செல்ஸ் ஆர் ஐசோடயாமெட்ரிக் இன் ஷேப் பட் த பர்மனன்ட் செல்ஸ் ஆர் uneven shape. They may be a oval shape, spherical shape and then polygonal shape. They generally made up of dense cytoplasm. அப்போ அங்கே பர்மனன்ட் செல் எந்த சைட்டோபிளாசமாக இருக்கும்? லெஸ் சைட்டோபிளாசம். That is a very thin nucleus or smaller in nucleus. The vacuoles are smaller or absent but the vacuoles are large in size. The cell wall is a very thin. அங்கே ஆப்போசிட்டில் என்ன எழுதுவீங்க? cell wall is a very thick, எலாஸ்டிக்காக இருக்கும். the cell wall is a very hard in nature. அப்போ இந்த செல்லுலோஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அங்கே பெக்டின், லிக்னின், சுஃபாரின் அப்படின்ற வேர்டை மென்ஷன் பண்ணி எழுதுங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், they have a most actively dividing cell. அது the do not dividing cells. Meristematic cells are self-perpetuating. Permanent cells are less activities. Next one, classification of meristem. It very important 5 mark question. Meristem they can be divided into the position, the further origin and function. Say divisible. Origin பொறுத்தும் position பொறுத்தும் meristematic cellோட activation இருக்கும். First of all, apical meristem. Apical meristem அப்படின்றது based on the பொசிஷனை பேஸ் பண்ணி மெரிஸ்டமை 3ஆக டிவைட் பண்ணுறோம். இது ஒரு பிளான்ட்டோட ஸ்டெம் போர்ஷன் எடுத்திருக்கோம். த பொசிஷன் ஆஃப் த பிளான்ட் பாடி. இந்த இடத்துல மெரிஸ்டம் இருக்கக்கூடிய ரீஜன் பாருங்கள். இது வந்து பேஸ்ட் ஆன் த பொசிஷன், எந்த இடத்துல டிவைசபிள் ஆகக்கூடிய செல் இருக்கோ அந்த பொசிஷனை பேஸ் பண்ணி மெரிஸ்டமை எப்பிக்கல் மெரிஸ்டம், இன்டர்கேலரி மெரிஸ்டம், லேட்ரல் மெரிஸ்டம் அப்படின்னு டிவைட் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்டெம்மை எடுக்கிறோம், உடச்சிட்டு அந்த கார்னர்லாம் கட் பண்ணுறோம் கொஞ்சம் கொஞ்சம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது சோளத்தில் பாருங்கள் கொஞ்சம் டிப் போர்ஷன் அப்படியே இருக்குது. ஸோ இப்போ பேஸ்ட் ஆன் த பொசிஷன், எந்த இடத்துல டிவிசல் ஆகக்கூடிய செல். இப்போ இது ஒரு பெரிய மரம்னு வச்சுக்கோம். இந்த மரத்தில்
எல்லா இடங்கள்லேயும் மெரிஸ்டம், இங்கே டிவிசல் ஆகக்கூடிய செல் இருக்குது, இங்கே டிவிசபிள் ஆகக்கூடிய செல் இருக்குது. அப்போ எந்த இடத்துல இந்த மெரிஸ்டம் செல் இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி மெரிஸ்டம் அப்படிங்கிறது என்ன, 10 செல்கள் இருக்குது. 10 செல்களில் 8 செல்கள் ஒர்க் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது. அதோட ஒர்க்கிங் மெக்கானிசம் என்ன, ஒன்லி ஃபார் த டிவிஷன். அப்போ மீதி 2 செல் வந்து அப்படியே சும்மாவே இருக்காங்களே, என்ன பண்ணுறாங்க, எதுவுமே ஒர்க்கே பண்ண மாட்டேங்கிறாங்களே. அப்போ அவங்கள நாம் என்ன சொல்ல போகிறோம், அவங்கள தான் பெர்மனன்ட் செல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த மெரிஸ்டம் அப்படின்றது அந்த டிவிஷன் ஆகக்கூடிய செல் தான். அது செல்னால் அப்படி ரவுண்ட் ஷேப்பில் ஆஸ் யூஷுவல் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி ஒரு செல் வால் இருக்கும், செல் மெம்பரைன் இருக்கும், சைட்டோபிளாசம் ப்ளஸ் நியூக்ளியஸ், ப்ராமினன்ட் நியூக்ளியஸ் இருக்கும், அதர் செல் ஆர்கனைஸ், குளோரோபிளாஸ்ட், பெராக்சிசோமே, மைட்டோகாண்ட்ரியா, இந்த மாதிரி எல்லா பிளான்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். அதில் எந்த ஒரு செல் டிவிஷன் ஆகிக்கிட்டோ இருக்கோ அந்த செல்லை தான் மெரிஸ்டம். ஏன் இதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி சொல்கிறோம் அப்படின்னா, நிறைய பேர்த்துக்கு மெரிஸ்டம் அப்படிங்கிறது புதுசாக ஏதோ ஒரு பார்ட் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறாங்க. ஒரு பிளான்ட்னா ரூட் பார்த்துருக்கேன், லீஃப் பார்த்துருக்கேன், ஸ்டெம் பார்த்துருக்கேன், ஆனால் மெரிஸ்டம்ன்றதை நான் பார்க்கவே இல்லையே அப்படின்னு சொல்கிறேன். டிவிஷன் ஆகக்கூடிய செல் தான். நீ பிறக்கும் போது சின்ன குழந்தையாக இருந்திருப்பீங்க, இப்போ பெரிய ஒரு பர்சனாக வளர்ந்துருக்கும். அதுக்கு காரணம் என்ன, செல் டிவிஷன் நடக்கிறனால தான். கையில் தோல் உறிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்கிறோம், புது தோல் வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதுக்கு காரணம் என்ன, செல் டிவிஷன் தான். அப்போ மெரிஸ்டம் அப்படின்றது வேறு எதுவும் இல்லை, செல் டிவிஷன் ஆகிறது தான் மெரிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். So based on the position, the meristem are apical meristem, intercalary meristem and then lateral meristem ni divide பண்றோம். Apical meristem அப்படினா tip of the apex body. It responsible for the increase in length of the entire plant. இந்த இடத்தை தான் நம்ம வந்து எபிக்கல் மெரிஸ்டம்னு சொல்லுவோம். இது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக, செல் டிவிஷன் ஆக 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 இந்த இடம் என்ன ஆகு, லென்த்தாக மாறிட்டு போகுது. அப்போ எபிக்கல் மெரிஸ்டோட மெயின் ரோல் என்ன, பட் இட் ப்ரெசன்ட் இன் எ டிப் ஆஃப் த போர்ஷன். எந்த ஸ்டூட்லேயோ ரூட்லேயோ டிப் சைடில் இருந்தால் அதை நுனி செல்கள், நுனிக்கொழுந்து தான் பெரிய லீஃபாக வர முடியும். அப்போ இந்த செல் டிவிஷன் ஆகி அந்த பிளான்ட்டோட சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு காரணமாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஒன் இன்டர் கேலரி மெரிஸ்டம். எபிக்கல் மெரிஸ்டத்துக்கும் லேட்ரல் மெரிஸ்டத்துக்கும் இன்டர் சைடில் இருக்கனால தான் அதுக்கு பேரே இன்டர் கேலரி மெரிஸ்டம். இட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் டு த பிரான்ச்சஸ். நிறைய கிளைகள் வருதுல்ல, அதுக்கு காரணம் இந்த இன்டர் கேலரி செல்கள். நெக்ஸ்ட் ஒன் லேட்டரல் மெரிஸ்டம். சின்ன குச்சியாக இருக்குது, பெரிய அகலமான மரமாக வரணும், அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா லேட்டரல் மெரிஸ்டம். இட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த வித் ஆஃப் த ட்ரீயோட வித்னஸ் அதிகரிக்கிறதுக்கு இது காரணமாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன் தோன்றிய இடங்கள், ஆர்ஜின் அண்ட் டெவலப்மெண்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபஸ்ட்டு ஒரு செடி நடுறோம், எம்ப்ரியோலேருந்து ஒரு சின்ன ஸ்மால் க்ரோத் வருது, அந்த செல்கள் டிவிஷன் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது. அதில் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபஸ்ட்டு டிவிஷன் ஆகக்கூடிய செல்லை பிரைமரி மெரிஸ்டம்னு சொல்லுவோம். இட் இஸ் டிரைவ்டு ஃப்ரம் எம்ப்ரியானிக் இனிஷியல் அண்ட் டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் இன்டு பிரைமரி பெர்மனன்ட் செல் அப்படின்னு மாறுது. நெக்ஸ்ட் ஒன் செகண்டரி மெரிஸ்டம். செகண்டரி மெரிஸ்டம் அப்படின்னா இரண்டாம் நிலை செல்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த செகண்டரி மெரிஸ்டம் இது டிரைவ்டு டியூரிங் த லேட்ரல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு செல்லிருந்து வரக்கூடியது செகண்டரி மெரிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதுதான் என்டையர் பிளான் பாடியை ஃபார்ம் பண்ணுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மரப்பட்டை கார்க் கேம்பியம், இன்டர்வாஸ்குலர் கேம்பியம், இவங்க எல்லாமே செகண்டரி மெரிஸ்டத்துக்கு எக்ஸாம்பிள். இப்போ சின்ன செடியாக இருக்குது, இப்போ தான் நாற்று விட்டுருக்கோன்னு சொல்லுவோம். அதில் இருக்கக்கூடிய டிவிஷன் ஆகக்கூடிய செடியை வந்து பிரைமரி மெரிஸ்டம்னு சொல்லுவோம். பெரிய மரமாக மாறுது, அப்பையும் அது வந்து க்ரோத் ஆகிக்கிட்டே தான் இருக்குது. அந்த செல்லை நம்ம செகண்டரி மெரிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லி டிரைவ் ஆகும். அப்போ பிரைமரிக்கும் செகண்டரிக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் ஆமாம், அவங்க வந்து நல்லா கடினமாக இருப்பாங்க. பிரைமரியில் வந்து ரொம்ப செல்வால் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். அப்புறம் இந்த மெரிஸ்டம் அப்படிங்கிறது டிவைசல் ஆகக்கூடியதான் அதோட ஒர்க்கு. எந்த செல்லை டிவிஷன் பண்ணுது அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி த மெரிஸ்டம் ஃபர்தர் கிளாசிஃபைட் இன்டு புரோட்டோட்டோம், ப்ரோகேம்பியம் அண்ட் தென் கிரவுண்ட் மெரிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லி டிவைட் பண்ணுறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் த புரோட்டோட்டோம். இட் கிவ் ரைஸ் டு எபிடெர்மல் டிஷ்யூ, அதாவது வெளித்தோல். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஸ்கின் இருக்குது, ஸ்கின்னில் வந்து நமக்கு ஹேர் இருக்கும், அந்த ஹேர் தான் வெளியில் இருக்கக்கூடிய எபிடெர்மல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். தேர் ஆர் ஏ ப்ரொடக்டிவ் டு த இன்னர் டிஷ்யூ. அதுதான் நம்ம கருப்பா சகப்பா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டிவைட் பண்ணுவோம். இட் கிவ் ரைஸ் டு எபிடெர்மல் டிஷ்யூ சிஸ்டம் அண்ட் டெவலப் இன்டு எபிடெர்மிஸ், ஸ்டொமேட்டா அண்ட் தென் ஹேர் லைக். இதை ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய எந்த ஒரு டிவிஷன்ஸ் இல்லை புரோட்டோட்டோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ புரோட்டோட்டோம்னு ஒன்று தான் நம்ம கருவில் இருக்கும்போதே நமக்கு வெளித்தோலை டிசைட் பண்ணி இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ரோகேம்பியம். இட் கிவ் ரைஸ் டு பிரைமரி வாஸ்குலார் டிஷ்யூ. இதுதான் சைலத்தையும் ஃப்ளோயத்தையும் ஃபார்ம் பண்ணும். சைலம் ஃப்ளோயம் அப்படிங்கிறது நாற்றாக இருக்கும் போதே செல்களை வரும். எந்த ஒரு செல் வாட்டரை கண்டக்ட் பண்ணுதோ தேர் ஆர் ஏ சைலம்.
ஃபுட்டை கண்டக்ட் பண்ணுதோ ஃப்ளோயம் அப்படின்னு சொல்லி டிவைட் பண்ணியிருப்போம். நெக்ஸ்ட்டு ஒன் இந்த ஃபுட்டை கண்டக்ட் பண்ணக்கூடியது, வாட்டர் கண்டக்ட் பண்ணக்கூடியது, தென் வெளியில் கூடிய அவுட்டர் க்ரோத்து, இதை தவிர மற்ற எல்லா செல்களும் ஆல் செல்ஸ் எக்ஸப்ட் வாஸ்குலர் டிஷ்யூ அண்ட் தென் எபிடெர்மல் டிஷ்யூ டு அரைசஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் கிரவுண்ட் மெரிஸ்டம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்டிகிரேட்ஸ் த ஆல் டிஷ்யூ, இது எல்லா டிஷ்யூவும் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கக்கூடியது. அடுத்து வந்து எந்த இடத்துல செல்கள் டிவிஷன் ஆகுதுன்னு சொல்லுவோம். மொத்தம் 4 சைடு இருக்குது, ஈஸ்ட் வெஸ்ட் நார்த்து சவுத்துன்னு. அப்போ செல்களுக்கும் அதே மாதிரி தான் 4 இருக்கும். சென்ட்ரல் போர்ஷன், இந்த போர்ஷன் எங்கே இருக்கும், எல்லா சைடும் ஈக்குவலாக இருக்கனால தான் இதுக்கு பேர் ஐசோனா சேம் டயாமெட்ரிக், எந்த டயாமெட்ரிக்கிலும் ஈக்குவலாக இருக்கனால தான் இது செல்லுக்கு பேர் ஐசோ டயாமெட்ரிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மாஸ் மெரிஸ்டம். இப்போ ஒரு செல் 2 செல்லாக மாறுது, 2 செல் 4 செல்லாக மாறுது. ஒரு சின்ன கரு தான், மேல்கிட்டேருந்து அப்பா கிட்டேருந்து ஒரு ஜீனும் அம்மா கிட்டேருந்து ஒரு ஜீனும் 23 குரோமோசோம் சேர்ந்து தான் நம்ம 46 குரோமோசோமாக இருக்கும். அப்போ சின்ன கருவாக நம்ம உருவாகிருக்கும். அந்த செல்கள் டிவிஷன் ஆகி தான் என்டையர் மாஸ் ஆஃப் ஹியூமன் பாடியை டெவலப் பண்ணுது. ஸோ மாஸ் மெரிஸ்டம் அப்படிங்கிறது இட் டிவைடட் இன்டு ஆல் பிளான், எல்லா இடத்துலையும் கசன்னு செல் டிவிஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எண்டோஸ்போம், யங் எம்ப்ரியோ, ஸ்பொராஞ்சியம், இதெல்லாம் குரூப் ஆஃப் இனிஷியல்லேருந்து தோன்றக்கூடியது. நெக்ஸ்ட் ஒன் ரிப் மெரிஸ்டம், வரிசையாக இருக்குன்னு நினைக்கிறோம். இட்டு லாங்கிடியூடினே, இதோட செல் டிவிஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா செல்கள் நம்ம பார்த்துருப்போம். இப்போ நம்ம வந்து மரக்கட்டையை ஒன்று எடுத்திருக்கேன் நான். இப்போ அதோட இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்கும்போது செல் டிவிஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கும். சில செல்கள் அப்படி குறுக்கால செல் டிவிஷன் அட்டன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும், சில செல்கள் நீட்டு வாக்கில் அட்டன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். இப்போ இந்த நீட்டு வாக்கில் நம்ம சொல்கிற அதை தான் ரிப் மெரிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, வரிசை ஆக்கு திசு. இட் டிவைடல் ஆக்ஷன் anticlinally it plan, for example development of cortex and then pith. Next one plate meristem. In this meristem there are a anticlinal இப்படி இருக்கும், பெரிக்ளினல் anticlinal டிவிஷன். ஒரு செல் அப்படின்னா இப்படி டிவைட் ஆகும், இன்னொரு இடத்து வந்து இந்த இடம் மட்டும் டிவைட் ஆகும். இதுதான் anticlinal டிவிஷன் சொல்லுவோம். the development of epidermis. so based on the position ஒவ்வொன்று இண்டிவிஜுவல் 5 மார்க்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பொசிஷன் தனியாக ஒரு 5 மார்க் டயக்ராம் போட்டிருக்கணும், ஆரிஜின் தனி 5 மார்க், ஃபங்க்ஷன் தனி 5 மார்க், பிளான் ஆஃப் இது மட்டும் இந்த கொஷின் மட்டுமே இண்டிவிஜுவல் 5 மார்க் கொஷின்ஸ். இந்த ஆரிஜினுக்கு மட்டும் டயக்ராம் போட்டிருக்கணும். நெக்ஸ்ட் ஒன் தியரிஸ்னால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட ஒரு பிளான்ட் எடுத்துக்கிறாங்க, அந்த பிளான்ட்டில் இருக்கக்கூடிய நுனிக்கொழுந்து பகுதியை எடுத்துக்கிறாங்க, ஸ்டெம் போர்ஷனை எடுத்துக்கிறாங்க, செல்கள் எந்த மாதிரி பொசிஷனில் இருக்குது, தேர் ஆர் இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த பிளான்ட் பாடி தான் அனாட்டமின்னு சொல்லுமா, அந்த செல்களை பேஸ் பண்ணி செல்கள்னால் இப்படி தான் இருக்கும். எப்படிங்க ஒரு செல்லு அடுத்து வரக்கூடிய ஒரு செல்லுக்கு தன்னோட மெட்டீரியல் செல் வால் செல் காம்பனண்ட் எல்லாத்தையும் கொடுக்கும்போது எப்படி ஈக்குவல் ஹாஃபாக கொடுக்க முடியும்? இப்போ ஒரு வீட்டில் 2 செல்கள் டிவிஷன் ஆச்சு அப்படின்னா 2 செல்லுக்கும் ஈக்குவல் ஹாஃப் கிடைக்கும். கொடுத்தது ஒரு செல்லோட செல்கள் அப்படியே இருக்கும். அப்போ இவங்களுக்கு எப்படி ஒருத்தர் கொடுக்கும்போது குறைய தானே செய்யும். அதுதான் ஐசோடயாமெட்ரிக். செல் வந்து ரிப்பீட்டடாக தே கண்டெயின் ஏ டிவிஷன்ஸ், நிறைய டிவிஷனை அட்டன் பண்ணும். ஸோ செல்லுக்குன்னு அந்த ரூல்ஸ் இருக்குது, அதை ஃபாலோ பண்ணி அதோட க்ரோத்தை நம்ம டிவைட் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க. அதில் சில தியரிஸ் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தே சூட் சிஸ்டம் அண்ட் தென் ரூட் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லி ரிவைஸ் பண்ணும்போது த எபிக்கல் செல் க்ரோ இன்டு எ டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஓல் என்டையர் பிளான்ட் பாடி. அதாவது ஓல் பாடி அப்படின்னா ரூட்டு, லீஃபு, ஸ்டெம்மு, இது எல்லாத்தையுமே பேஸ் பண்ணி அதோட ஸ்ட்ரக்சர், பிளான்ட் பாடியோட ஸ்ட்ரக்சரை பேஸ் பண்ணி நமக்கு சில தியரியை ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இட் அப்ளிகபிள் ஆல்கே பிரயோஃபைட் அண்ட் இன் சம் டெரிட்டோஃபைட், அதில் வந்து அனலைஸ் பண்ணி நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் shoot apical meristem theories. Many anatomies they literature the root and shoot apical meristems. On the basis the number and arrangement they propose the following theories. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்டெம் எடுத்துக்கிறாங்க, ஸ்டெம் எப்படி க்ரோத் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்குறோம். அதை க்ரோத் பண்ணுறதுக்கான ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தியரி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எபிக்கல் செல் தியரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, நுனி செல் கோட்பாடு. இன் திஸ் எபிக்கல் செல் தியரி த ப்ரப்போஸ் ஹாஃப் மெய்சர் இன் தி இயர் 1852 அண்ட் தென் நாகேலி இன் தி இயர் 1599 எ சிங்கிள் செல் to form the structural and function of the all unit. எல்லா யூனிட்டையும் பேஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு
பேசிக் எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால், ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் ஃபார்ம் பண்ணக்கூடியது பேஸ் எதுன்னு கேட்டால் சிங்கிள் இனிஷியல்னு சொல்லுவோம். இது வந்து ஒரு சின்ன செல்லு, நுனிக்கொழுந்துன்னு சொல்கிறோம்ல, அந்த நுனிக்கொழுந்தில் இருக்கக்கூடிய செல்களே ஒரு தாவரத்தோட ஃபுல் வளர்ச்சிக்கும் அது காரணமாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆல்கே, பிரயோஃபைட், டெட்ரோஃபைட் இவங்க எல்லாமே இந்த தியரியை ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நமக்கு சூட்டில் சொல்லியிருக்காங்க. சூட்டில் நமக்கு இருக்கக்கூடியது எபிக்கல் செல் தியரி அண்ட் தென் ஹிஸ்டோஜன் தியரி, தென் டியூனிகா கார்பஸ் தியரி அப்படின்னு சொல்லி 3 தியரி இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஹிஸ்டோஜன் தியரி, எபிக்கல் செல் தியரி, செகண்ட் ஒன் ஹிஸ்டோஜன் தியரி, தேர்ட் ஒன் டியூனிகா கார்பஸ் தியரி. அதாவது செல்கள் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரூல்ஸை ஃபார்ம் பண்ணி தியரிஸை ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க. எபிக்கல் அப்படின்னாவே நுனி செல்கள் அப்படின்னு அர்த்தம். திஸ் தியரி வாஸ் ப்ரப்போஸ்ட் பை ஹாஃப்மெய்சர் இன் த இயர் 1852 அண்ட் தென் சப்போர்ட்டட், அவர் சொன்னது கரெக்டு தான் அப்படின்னு ப்ரப்போஸ் பண்ணது நாகேலி அப்படின்ற சயின்டிஸ்ட் இன் 1859 ஏ சிங்கிள் எபிக்கல் செல் டு டெவலப் இன்டு என்டையர் பிளான் பாடி அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து ஆல்கே, பிரயோஃபைட், டெட்ரோஃபைட் எல்லாத்துலேயும் இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ஒரு சின்ன க்ரோத்தாக இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு செல் தான், ஒரே ஒரு சிங்கிள் செல் தான் ஒரு என்டையர் ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ஒரு செல்களையே உருவாக்குது அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை சொன்னது எபிக்கல் செல் தியரி. செகண்ட் ஒன் ஹிஸ்டோஜன் தியரி. ஹிஸ்டோஜன் தியரி ப்ரொபோஸ்டு பை ஹான்ஸ்டீன் இன் தி இயர் 1868. They supported by the Strasburger scientists. They suit effects compares the 3 distinct zone. அவங்க வந்து ஒரு சிங்கிள் செல்லேருந்து தான் என்டையர் பிளான் பாடியே ஃபார்ம் ஆகுது. இதை நாங்கள் ஆல்கே, பிரயோஃபைட், டெரிட்டோஃபைட்டில் நிரூபிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி நாகேலியும் ஹாஃப்மெய்சரும் சொல்லிட்டாங்க. அந்த தியரிக்கு பேர் எபிக்கல் செல் தியரி. ஹிஸ்டோஜன் தியரியில் ஹான்ஸ்டீன் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா, ஒவ்வொரு பிளான்ட் செல்லும் 3 அடுக்குகள் கொண்டது. அதில் ஒரு அடுக்கு பேர் டெர்மட்டோஜன், இன்னொரு அடுக்கு பேர் பெரிப்ளம், 3வது அடுக்கு பேர் பிளிரோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. இப்போ டெர்மட்டோஜன் அப்படிங்கிறது எந்த ஒரு சிங்கிள் செல் வெளித்தோற்றத்தை உருவாக்குதோ அந்த செல்லுக்கு பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா டெர்மட்டோஜன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். எந்த ஒரு செல் கார்டெக்ஸையும் ப்ளஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய சென்ட்ரல் போர்ஷன்னா மேக்ஸிமம் கார்டெக்ஸை எந்த செல் வந்து இனிஷியேட் பண்ணுதோ அந்த செல்லை பெரிப்ளம்னு சொல்லுவோம். தென் வாஸ்குலர் திசு, சைலத்தையும் ஃப்ளோயத்தையும் பெரிசைக்கிள் இவங்க எல்லாத்தையும் எந்த ஒரு செல் ஃபார்ம் பண்ணுதோ அந்த செல்லுக்கு பேர் பெலிரோம். ஏன்னா வாஸ்குலர் டிஷ்யூ அப்படிங்கிறது வாட்டரை கண்டக்ட் பண்ணுது, ஃபுட்டை கண்டக்ட் பண்ணக்கூடிய திசு. இந்த வாட்டரை கண்டக்ட் பண்ணக்கூடிய திசுவும் ஃபுட்டை கண்டக்ட் பண்ணக்கூடிய திசுக்களும் எந்த செல்கள்லேருந்து இனிஷியேட் ஆனாங்களோ அந்த செல்களை பிளிரோம்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? தென் கார்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸ்டோரேஜ் ஆர்கன். இந்த ஸ்டோரேஜ் ஆர்கனை சிந்தசிஸ் பண்ணக்கூடிய அல்லது ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய செல்லுக்கு பேர் பெரிப்ளம். அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயராக இருக்கக்கூடிய எபிடெர்மிஸை ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய லேயர் வந்து நம்ம வந்து டெர்மட்டோஜன்னு சொல்லுவோம். அப்போ டெர்மட்டோஜன் இட் கம்பேரிஸ் த எபிடெர்மிஸ், பெரிப்ளம் இட் கம்பேரிஸ் த cortex, phloem it compares the xylem and then phloem. So totally they called as a histogen theory. Histogen theory then proposed the Hanstein scientist. ஸோ அவரோட பார்வையில் 3 பார்ட்டாக பிளான்ட்டை டிவைட் பண்ணிடுறார். நெக்ஸ்ட் ஒன் டியூனிகா கார்பஸ் தியரி. டியூனிகா கார்பஸ் தியரி they proposed by the scientist A. Smith. They zone of the tissue, they divided into 2 form. One is a tunica and then corpus. அதே சேம் தான். அவங்க வந்து 3ஆக பிரிச்சிருக்காரு. இவர் வந்து டியூனிகா அப்படின்றது ஒரு பிளான்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டெம்மில் இருக்கக்கூடிய அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர், இட் கால்ட் ஏ டியூனிகா. And then cortex and then shoot system, I mean xylem, phloem எல்லாத்தையும் கம்பேரிசன் சேர்த்து அவர் 2ஆக டிவைட் பண்ணியிருக்காரு. 3ஆக பிரித்தது 2ஆக பிரிச்சிருக்காரு. ஒன்று டியூனிகா, அனதர் ஒன் ஈஸியாக கார்பஸ் அப்படின்னு டிவைட் பண்ணார். அப்போ இந்த இடம் என்ன அப்படின்னா இது ஃபுல்லாக ஸ்டெம் போர்ஷனில் கொஞ்சம் கட் பண்ணி இந்த இடத்த தான் நம்ம லீஃப்னு சொல்லுவோம். அப்போ இப்போ இருக்கக்கூடிய ஸ்டெம் போர்ஷனை இந்த இடத்துல தான் டியூனிகாவும் கார்பஸாகவும் டிவைட் பண்ணியிருக்காரு. ரொம்ப ஈஸியானது. த ஷூட் சிஸ்டம் கம்பேர்ஸ் த 3 theories. One is a apical cell theory, another one is a tunica carpus theory, third one is a histogen theory. அதான் செம் தியரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஷூட் அஃபிக்கல் மெரிஸ்டம் தியரி, அதான் SEM செம். அடுத்தது நம்மளோட ரூட்டு RAM
SAM ஷாம் அப்படின்னு சொல்லி டிவைட் பண்ணியிருப்போம். நெக்ஸ்ட் ஒன் ரூட் எபிக்கல் மெரிஸ்டம். இப்போ நம்ம ரூட் எடுத்திருக்கோம். ரூட்டை கட் பண்ணால் வெளியில் நமக்கு இருக்கக்கூடியது ரூட்டு ஹேர்ஸ் இருக்கும், ரூட்லேயும் அவுட் க்ரோத் இருக்கும். அதை நம்ம ரைசோடெர்மிஸ் அப்படின்னு சொல்லி கம்பேரிஷன் பண்ணுறோம். த ரூட் எபிக்கல் மெரிஸ்டம் தியரி. The root system என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, the root effects it present opposite to the shoot effects. இது வந்து பாசிட்டிவ்லி ஃபோட்டோட்ராஃபிசம், இது நெகட்டிவ்லி பாசிட்டிவ்லி ஜியோட்ராஃபிசம் அப்படின்னு சொல்லி இது இருக்குது. அதில் வந்து ஆப்போசிட்டாக எதிரில் அமைந்திருக்கு. இது மேல் நோக்கி வளரும், இது கீழ் நோக்கி வளரும். அப்போ அந்த ரூட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த டிப் போர்ஷனில் நமக்கு ரூட் கேப் இருக்குது. நம்ம மார்ஃபாலஜிலே படிச்சிருப்போம். ரூட் கேப் தான் த லாஸ்ட் ரீஜன் ஆஃப் த ரூட் சிஸ்டம். ஸோ இதுக்கு கீழே தான் இந்த டிப் போர்ஷன் அப்படின்னா இந்த டிப்பில் இருந்து தானே ரூட் கேப்பே உருவாகுது. அப்போ ரூட் கேப்புக்கும் அடியில் இருக்கக்கூடியது தான் டிப் ஆஃப் த ரூட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ ஒவ்வொரு ரூட்டும் அதுக்குரிய கான்செப்டை ஆர்கனைசேஷன் அதுக்குரிய கான்செப்ட் பிரகாரம் அது ப்ரப்போஸ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு. இதை வந்து 3 தியரியில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. ஒன் இஸ் ஏ எபிக்கல் செல் தியரி. எபிக்கல் செல் தியரி வாஸ் ப்ரப்போஸ்டு பை ஆல்சோ த நாகேலி. த சிங்கிள் எபிக்கல் செல் டு டெவலப் அண்ட் கம்பேரிஸ் த என்டையர் பிளான் பாடி அப்படின்னு ஆல்ரெடி அவங்க சொல்லிட்டாங்க. அது யார் ப்ரப்போஸ் பண்ணா அப்படின்னா நாகேலி அப்படின்றவர் ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் ப்ரப்போஸ் பண்ணார். பட் அது ஓகே அப்படின்னு சொல்லி அதை வந்து ஆர்கனைட் பண்ணது யாருன்னு கேட்டால் ஹாஃப்மைசர். அப்போ ஹாஃப்மைசர் சொன்னது நாகேலி வந்து ஓகே அப்படின்ற கான்செப்டில் சொன்னார். பட் இந்த ரூட் சிஸ்டக்கூடிய தியரியை நாகேலி அப்படின்ற சயின்டிஸ்ட் தே ப்ரப்போஸ் பை த ரூட் எபிக்கல் செல் தியரி. ரெண்டையும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஷூட் எபிக்கல் தியரி ப்ரப்போஸ்ட் பை த ஹாஃப்மைசர் and then root apical cell theory they propose the Nageli, the single apical cell to develop into entire organisms. These cells only for the epidermis, cortex and then vascular tissue. They found the all type of ஆர்கனைசேஷன், அதாவது ஆஞ்சியோஸ்போமா இருந்தாலும் சரி, ஜிம்னோஸ்போமா இருந்தாலும் சரி, வாஸ்குலர் கிரிப்டோகிராம்ஸ் எல்லாதும் எபிக்கல் செல் தியரியை ஃபாலோ பண்ணி தான் இருக்குது. எபிக்கல் தியரியை ப்ரப்போஸ் பண்ணது நாகேலி அப்படின்ற சயின்டிஸ்ட்டு. இந்த நாகேலி சயின்டிஸ்ட் வந்து ரூட் அப்படின்றது டிப் ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய ரூட் கேப்புக்கும் அடியில் செல் டிவிஷன் க்ரோத் ஆகி தான் என்டையர் ரூட் சிஸ்டம் ஃபார்ம் பண்ணுது. இன் திஸ் ரூட் சிஸ்டம் தேர் ஆர் ஏ டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் சூட் மெரிஸ்டம். டூத் மெரிட்டுக்கும் டைரக்ட்லி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கக்கூடியது இந்த ரூட் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதில் வெளியில் இருக்கக்கூடிய அவுட்டர் லேயரை ப்ரொடெக்ட் பண்ணக்கூடியது ரைசோடெர்மிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இன்சைட் த ரைசோடெர்மிஸ் டு presence of cortex and then vascular tissue. Next one, histogen theory. Histogen theory they proposed by the Hanstein in the year 1868 and then supported the Strasburger. அங்கேயும் அப்படி தான் அங்கே எபிக்கல் செல் தியரிக்கு ப்ரப்போஸ் பண்ணது ஹான்ஸ்டீன் அப்படின்ற சயின்டிஸ்ட்டு. தென் அதை சப்போர்ட் பண்ணது நாகேலி. அதே ரூட்டுக்கு எபிக்கல் செல் தியரியை ப்ரப்போஸ் பண்ணது நாகேலி தான். ஹிஸ்டோஜன் தியரி அங்கே ஒரே ஒருத்தர் தான் சொன்னார். யார் அப்படின்னா ஹான்ஸ்டீன் ஸ்ட்ராஸ்பர்கர். அதே ஹிஸ்டோன் தியரி தான். டைரெக்டாக அங்கே என்ன இருக்கோ அப்படியே எங்கேயும் இருக்கும். தேர் ஆர் ஈக்குவல் சேம். The histogen theory applied to root apical meristem. Speak into histogen. They are a very division of dermatogen, peribulum, plerome and then calyptrogen. ஆனால் அங்கே 3 பார்ட்டாக பிரித்தாங்க. டெர்மட்டோஜன், பிளிரோம், பெரிப்ளம். இங்கே ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும். அதுதான் வந்து இதுக்கும் அதுக்குள்ளே மெயின் டிஃப்ரெண்ட். மற்றபடி அங்கே என்ன இருக்கோ அதே கான்செப்ட் தான் இங்கேயும். த டெர்மட்டோஜன் இட் அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் இட் கிவ் ரைஸ் டு ரூட் எபிடெர்மிஸ். பெரிப்ளம் மிடில் லேயர் இட் gives to cortex. Cortex is a storage organ. Next one, plerome is give rise to steel. Comparison the steel portion. Calyptrogen it give rise to the root cap. அங்கே root cap இல்லை, இங்கே root cap இருக்கனால 4ஆக டிவைட் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட் ஒன் அங்கே டியூனிகா கார்பஸ் படிச்சிங்க. இங்கே காப்பர் கப்பே தியரி. Copper Cappe theory is proposed by the Chap scientist. There are a 2 zone of entire root system. There are a copper zone and then Cappe zone. Copper zone form the plant body, Cappe zone to form the root cap. This theory equivalent to the Tunica carpus theory of shoot. There 2 division of the entire tissue system. One is a T shape, another one is a Y shape cell division. Copper is character of the inverted T division and copper is a trait of C division. இப்போ இது ஒரு entire root system னு வெச்சுப்போம்.
இந்த என்டையர் ரூட் சிஸ்டத்தில் ஸ்ட்ரைட்டாக டி அப்படின்னா செல் டிவிஷன் இப்படி வந்துகிட்டே இருக்கும். இன்னொன்று வந்து டீயை தலைகீழாக போட்டோம் அப்படின்னா இங்கே செல் குருத்தம் இருக்கும். ஸோ இந்த செல் குருத்தில் நமக்கு ஸ்ட்ரைட்டு டி அப்படின்றது கப்பே தியரி. அதே இன்வெர்டட் டி, ஓகேவா, ஸ்ட்ரைட் டி அப்படின்றது கப்பே இஸ் கேரக்டர் ஆஃப் த இன்வெர்டட் டி அண்ட் தென் கப்பே அப்படின்றது ஸ்ட்ரைட்டு. அப்போ கீழே வந்து இந்த இப்படி எங்கேயே கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் பிக்சர்லேயே. நமக்கு பாருங்கள் டீ தலைகீழாக போட்டால் எப்படி இருக்குமோ அந்த ஷேப்பும், அதே மாதிரி டீயை வந்து இந்த மாதிரி போட்டால் ரெண்டாவது ஜோனாக நமக்கு டிவைட் ஆகுது தான் கப்பர் கப்பே தியரி. ஏங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய ஹேண்ட்ஸ்டினுக்கும் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஹேண்ட்ஸ்டினுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் என்ன அப்படின்னா கால்ட்ரோஜன் அப்படின்ற ஒன்று இங்கே இருக்குது. த சேம் லைக் தட் ஆஃப் கப்பர் கப்பே தியரி. நெக்ஸ்ட் ஒன் குஷன் சென்டர் தியரி. குஷன் சென்டர் தியரி அப்படின்னா குஷன் அப்படின்றது சைலண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம். The cushion center theory was proposed by Glaves in the year 1961. Explain the root apical meristem activity. It located in a root cap and then cells of the root. Root cap அடிப்பகுதிக்கும் ரொம்ப டாப் ரீஜனுக்கும் சென்டரில் இருக்கக்கூடியது குஷன் சென்டர்னு சொல்லுவோம். குஷன் அப்படின்னாவே வெரி லோ ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு அர்த்தம். லோ ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் த செல், அதாவது மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டி வெரி லோவாக இருக்கும், மெரிஸ்டமேட்டிக் ஆக்டிவிட்டியும் வெரி லோவாக இருக்கும். அப்போ மைட்டாட்டிக் செல் டிவிஷன் ஆர் ஏ வெரி லோ ஆக்டிவிட்டி அண்ட் தென் லோ மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே ஸ்லோவாக நடக்கிறனால இந்த இடத்துக்கு பேர் குஷன் சென்டர் தியரி அப்படின்னு சொல்லுவோம். திஸ் சென்டர் இஸ் லொக்கேட்டட் பிட்வீன் த ரூட் கேப் அண்ட் தென் செல் ஆஃப் த ரூட்ஸ். தேர் ஆர் ஏ inactive region of the cell. This is a permanent cell அப்படின்னு சொல்லுவோம். This site hormone synthesis and ultimate source of all metabolic activities are a very low and then mitotic division also a very low activities. இது ரெண்டும் அதாவது லோ மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டியும் லோ மைட்டாட்டிக் டிவிஷனையும் கரெக்டாக இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணி புக்கில் நோட் பண்ணிக்கோ. புக்கில் இது வந்து வரைக்கும் நோட்ஸ் இல்லை. இப்போ நம்ம ரெண்டு செல் டிவிஷன் இருக்குன்னு பார்த்தோம். ஒன் இஸ் ஏ மெரிஸ்டமேட்டிக் செல், அனதர் ஒன் இஸ் ஏ பெர்மனன்ட் செல் அப்படின்னு சொல்லி இனிஷியேட்டில் திசுவில் நம்ம ரெண்டாக பிரித்தோம். மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூ அண்ட் தென் பெர்மனன்ட் டிஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ நம்ம மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூ பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் த பெர்மனன்ட் டிஷ்யூ. Permanent tissue. Tissue means group of cells. They like to origin, structure and function. There are a same. This is a tissue. Tissue further divided meristematic tissue and then simple tissue. Dividing cells are meristematic tissue. Non-dividing cells are permanent tissues. The tissue are divided into meristem and then permanent. Permanent tissue is developed from the apical meristem. எபிக்கல் மெரிஸ்டம்லேருந்து ஃபார்ம் ஆனது பெர்மனன்ட் டிஷ்யூ. ஏன் பெர்மனன்ட் டிஷ்யூ அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா திஸ் இஸ் லாஸ் ஆஃப் பவர் ஆஃப் செல் டிவிஷன். இன் திஸ் பெர்மனன்ட் டிஷ்யூ நவ் தேர் ஆர் ஏ சேஞ்ச் இன் டு த மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூ. மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூவாக கூட சேஞ்ச் ஆகலாம். பட் ஸோ த பெர்மனன்ட் டிஷ்யூ லாஸ் ஆஃப் பவர் ஆஃப் டிவைடிங் இன் எய்தர் பெர்மனன்ட்லி ஆர் த டெம்பரவரிலி. இப்போதைக்கு தான் அது செல் டிவிஷன் ஆகாமல் இருக்கும், பின்னாடி கண்டிப்பாக அது செல் டிவிஷன் ஆகலாம், ஆகாமையும் கூட போகலாம். அதுதான் த செல் டிவிஷன் எய்தர் பெர்மனெண்ட்லி ஆர் த டெம்பரவரிலி த லாஸ் ஆஃப் பவர் ஆஃப் டிவிஷன்ஸ். இன் திஸ் பெர்மனன்ட் டிஷ்யூ தேர் ஆர் கிளாசிஃபைடு இன்டு சிம்பிள் பெர்மனன்ட் அண்ட் தென் காம்ப்ளெக்ஸ் பெர்மனன்ட். டிஷ்யூங்கிறது குரூப் ஆஃப் செல்லாம் சேர்ந்தது ஒரு டிஷ்யூன்னு சொல்லுவோம். அந்த டிஷ்யூ வந்து செல் டிவிஷன் அட்டன் பண்ணிக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் மெரிஸ்டம் செல்ஸ். செல் டிவிஷன் அட்டன் பண்ணாமே இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் பெர்மனன்ட் செல்ஸ். இந்த அட்டன் பண்ணாமே இருக்குன்னா எப்பயுமே அப்படி தான் இருக்குமா, என்னைக்கா ஒரு நாள் திருந்தி செல் டிவிஷன் அட்டன் பண்ணுமா அப்படின்னா பண்ணலாம், சம்டைம்ஸ் பண்ணாமல் கூட இருக்கலாம். அது டிபெண்டிங் அப்பான் த நேச்சர் ஆஃப் த செல்ஸ், த டிவைடிங் கெப்பாசிட்டி. த பெர்மனன்ட் டிஷ்யூ ஆர் டிவைடட் இன்டு சிம்பிள் பெர்மனன்ட் அண்ட் தென் காம்ப்ளெக்ஸ் பெர்மனன்ட் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டாக டிவைட் பண்ணுறோம். சிம்பிள் பெர்மனன்ட். சிம்பிள் டிஷ்யூ கம்போஸ்ட் ஆஃப் 1 or 2 செல்ஸ், அதாவது 1, 2, 3 செல்கள் சேர்ந்தது தான் சிம்பிள் டிஷ்யூன்னு சொல்லுவோம். மோர் நம்பர் ஆஃப் காம்ப்ளிகேட்டட் செல்ஸ் ஆர்
காம்ப்ளெக்ஸ் திசு அப்படின்னு சொல்லுவோம். 4-5 செல்கள்லாம் சேர்ந்தால் அதுக்கு பேர் காம்ப்ளெக்ஸ் திசு. சிங்கிள் செல் இனிஷியலாக இருந்து செல் டிவிஷன் அட்டன் பண்ணாமல், செல் டிவிஷன் மட்டும்தான் அட்டன் பண்ணாது, மற்றமே சைட் ஒர்க் எல்லாமே பண்ணலாம். கண்டக்ஷன் பண்ணலாம், சப்போர்ட்டிவ் பண்ணலாம், ஸ்டோரேஜ் பண்ணலாம், பட் மெயின் ஒர்க் எதுவும் பண்ணாது. ஸோ அந்த திசுவை தான் நம்ம பெர்மனன்ட் திசுன்னு சொல்லுவோம். மேற்கொண்டு அது டிவிஷன் ஆகாது, நம்ம உடம்புல சும்மா பெர்மனண்ட்டாக அப்படியே இருக்கும், அவ்வளோதான். அதான் பெர்மனன்ட் திசு அப்படின்னு சொல்லுவோம். த செல்ஸ் ஆர் ஸ்ட்ரக்சரலி அண்ட் ஃபங்க்ஷனலி சிமிலியர், ஒரே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை சிம்பிள் திசுன்னு சொல்லுவோம். அதே குரூப் ஆஃப் இனிஷியலாக இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் பெர்மனன்ட் சொல்லுவோம். சிம்பிள் பெர்மனன்ட் தேர் ஆர் ஏ பேரண்ட் கேமா, காலன் கேமா அண்ட் தென் ஸ்கிலீரன் கேமா அப்படி சொல்லி டிவைட் பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் த பேரண்ட் கேமா, கிரீக் வேர்டில் பேரன் அப்படின்னாவே பிசைஸ் அப்படின்னு இருக்கும். கைனின் அப்படின்னாவே டு போர் அப்படின்னு அர்த்தம். பேரண்ட் கேமா பார்க்குறதுக்கு அது வந்து எல்லா செல்களிலும் காணப்படக்கூடிய ஒன்று தான் பேரண்ட் கேமா. It generally present in all organ of the plant body. மொத்தம் 5 பாயிண்ட் அப்படி நோட் பண்ணி எழுதிக்கோ. It form the ground tissue. இது வந்து மேக்ஸிமம் ஒரு பிளான்ட்டில் இப்போ ஒரு செல் எடுத்துக்கிட்டோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து ஒரு மரத்தில் கூடிய ஸ்டெம் போர்ஷனை மட்டும் கட் பண்ணி எடுக்கிறேன், இந்த செக்ஷன் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா இதோட அவுட்டர் லேயர் எபிடெர்மிஸ், அனாட்டமி அப்படின்னாவே இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் தானே. அப்போ இதோட வெளியில் கூடியது எபிடெர்மிஸ், இந்த பக்கம் சைலம் ஃப்ளோயம் கண்டக்ஷன் திசு இருக்கும். மூணாவது இதுலேருந்து இருக்கக்கூடியதுனா கார்டெக்ஸ் ரீஜன்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா, இதை தான் கிரவுண்ட் டிஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா, இப்போ நமக்கு எப்படி ஒரு சின்ன பாட்டு, ஒரு விரல் பாட்டு மட்டும் கட் பண்ணி அவுட்ரு செல்லு இன்னர் டிஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லி டிவைட் பண்ணுறோமோ, ஒரு விரலில் ஒரு ஆஃப் போர்ஷன் நம்ம கட் பண்ணிக்கிறோம். கட் பண்ணும்போது வெளியில் இருக்கக்கூடியதான் நம்மளோட ஸ்கின்னு, அவுட்டர் லேயர் எபிடெர்மிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அதுக்குள்ளே மசில்ஸ் சதைகள்லாம் இருக்கும், அதுதான் நம்ம கிரவுண்ட் டிஷ்யூ, அடிப்படையான திசு அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதுக்குள்ளே பிளட் வெசல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும், அதுதான் நம்ம வாஸ்குலர் டிஷ்யூன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதனால் பேரண்ட் கேமா வந்து எல்லா செல் ஆர்கன்லையும் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும். இந்த பேரண்ட் கேமாவில் இட் ஃபார்ம் த கிரவுண்ட் டிஷ்யூ. நம்ம இப்போ டயக்ராம் போட்டோம்ல, அந்த கார்டெக்ஸ் சொல்லக்கூடிய அந்த கிரவுண்ட் டிஷ்யூ எல்லாத்துலேயும் இருக்கக்கூடிய செல்கள், அந்த செல்களுக்கு பேர் பேரண்ட் கேமா. எப்படி பேரண்ட் கேமா தான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா, இது ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கும், ஓவல் ஷேப்பில் இருக்கும், சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கும், அதை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம். அப்போ எல்லா செல்களும் அதே மாதிரி ரவுண்ட், ஓவல், ரெக்டாங்குலர், சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்பில் தானே இருக்கும் அப்படின்னா இருக்கும். ஆனால் பேரண்ட் கேமாவில் செல்வால் மேடப் ஆஃப் செல்லுலோஸ், அதை வச்சு தான் அது பேரண்ட் கேமா காலன் கேமான்னு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ஸோ பேரண்ட் கேமா இட் ப்ரெசன்ட் இன் ஆல் பார்ட் ஆஃப் த பிளான்ட். இட் ஃபார்ம் த கிரவுண்ட் டிஷ்யூ. பேரண்ட் கேமா இஸ் எ லிவிங் டிஷ்யூ because it presence of a நியூக்ளியஸ், நியூக்ளிக் சைட்டோபிளாசம் எல்லாமே ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும். அதனால் பேரண்ட் கேமாவை நம்ம லிவிங் செல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். தே மேடப் ஆஃப் தின்வால்டு செல்ஸ். த செல் வால் இஸ் மேடப் ஆஃப் செல்லுலோஸ். பேரண்ட் கேமா செல் மேபி ஸ்ட்ரக்சர்னு போட்டுக்கோங்க. ஓவல் ஷேப், ஓவல் ஷேப் இருக்கும், பாலிஹிட்ரல் ஷேப் அப்படின்ட்டு இருக்கும். நம்மளோட சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப், நம்ம வீட்டில் சிலிண்டர் இருக்குல்ல, அந்த சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இலாங்கேட்டட் செல்ஸு, ஆம், கூர்மையாக ஆம் மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது எல்லாமே பேரண்ட் கேமாவோட ஸ்ட்ரக்சர். திஸ் டிஷ்யூ, பேரண்ட் கேமா டிஷ்யூ நார்மலி ப்ராமினன்ட் இன்டர்செல்லார் ஸ்பேஸ் இருக்கும். ஒவ்வொரு செல் பேஸ்லையும் உணவுப் பொருட்களை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். என்ன மாதிரியான உணவுப் பொருட்கள் அப்படின்னா வாட்டர், ஏர், எர்காஸ்டிக் சப்ஸ்டன்ஸு. எர்காஸ்டிக் சப்ஸ்டன்ஸ்னால் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா, இப்போ வந்து கழிவுப் பொருட்கள்லாம் இருக்கல, வேஸ்ட்டு கழிவுகள், அதை சொல்கிறோம். இப்போ பேரண்ட் கேமா செல்கள் வந்து வாட்டரை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும், ஏரை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும், கழிவுப் பொருட்களை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும். ஸோ இது எல்லாத்துலேயுமே இருக்கும். இந்த பேரண்ட் கேமா செல்கள் எல்லாமே கலர்லெஸ் ஆனது. ஓகேவா, அப்போ எந்த மாதிரி மெட்டீரியலை ஸ்டே பண்ணி வைக்குது அப்படின்றத பொறுத்து த பேரண்ட் கேமா அக்கேஷ்னலி தே ஸ்டோர்ஜ் ரெசின், டானின், கிறிஸ்டல், கால்சியம் ஆக்சலேட், கால்சியம் கார்பனேட் அப்படின்னு சொல்லி டிவைட் பண்ணி வைப்போம். ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சதுன்னா, அதாவது ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும், ஆனால் பிசினு, ரெசினு, டேனு, கால்சியம் ஆக்சலேட் இந்த மாதிரி ஆயில் சப்ஸ்டன்ஸை நான் சேவ் பண்ணி வைக்கிற பேரண்ட் கேமாவுக்கு பேர் மட்டும் இடியோபிளாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ இடியோபிளாஸ்ட் அப்படின்றது 2 மார்க் கொஷின். இப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் த பேரண்ட் கேமா தே ஸ்டோர்ட் இன் எ வாட்டர், ஏர் அண்ட் தென் எர்காஸ்டிக் சப்ஸ்டன்ஸ். சம் கைண்ட் ஆஃப் த பேரண்ட் கேமா செல்கள் டு சேவ் த ரெசின், டானின், கிறிஸ்டல், கால்சியம் கார்பனேட் இதை சேவ் பண்ணி வச்சுதுன்னா அந்த பேரண்ட் கேமா செல்களை இடியோபிளாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பேரண்ட் கேமா இஸ் ஃபர்தர் டிஃபைன்ட் ஆஸ் த வேரியஸ் கைண்ட் ஆஃப் த cellular material. For example, the parent கேமா cell filled with the air fill பண்ணி வச்சிருந்துச்சுன்னா
அந்த பேரன் கேமாவை ஏரன் கேமான்னு சொல்லுவோம். ஏர் ஃபில்டு பேரன் கேமா ஏரன் கேமா. இட் ஹெல்ப் டு ஏரேஷன் அண்ட் பியான்சி ஃபார் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் நிம்ஃபையா அண்ட் தென் ஹைட்ரில்லா. ஆகாய தாமரை, வெங்காய தாமரை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம்ல, அந்த இதில் செடிகள் எல்லாமே மிதக்கிறதுக்கு காரணம் அந்த செல்களில் இருக்கக்கூடிய அதோட ஸ்டெம்மு, அதோட லீஃபு, அதோட ரூட்டில் பேரன்கேமா செல்கள் எல்லாத்துலேயுமே ஏர் ஃபில்லாக இருக்கும். அது ஏர் ஃபில் பண்ணி வைக்கிறனால தான் அதுக்கு பேர் ஏரன்கேமா. இப்போ உங்களுக்கு வந்து பேரன்கேமா டயக்ராம் போடு அப்படின்னு நம்ம சொன்னோன்னா, ஜென்ரல் பேரன்கேமா இப்படி தான், வெறும் இந்த டயக்ராம் போடக்கூடாது. மெட்டீரியல் ஒன்று கொடுத்துரும் பாரு, செல்லு, அதில் வந்து நியூக்ளியஸ் இருக்கும், தென் சைட்டோபிளாசம், அதர் செல் ஆர்கனல்ஸ். இந்த டயக்ராம் வந்து மெட்டீரியலில் இருக்குது, அதை தான் நீங்கள் போடணும். சும்மா வெறும் ரவுண்டாக போடக்கூடாது. நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்டோரேஜ் பேரன்கேமா. இப்போ ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம், ஏர் ஃபில் பண்ணும், வாட்டரை ஃபில் பண்ணி வைக்கும், ப்ளஸ் வந்து எர்காஸ்டிக் சப்ஸ்டன்ஸை சேவ் பண்ணி வைக்கும். அது இல்லாத ரெசின், டேனின், கம், ஆயிலில் சேவ் பண்ணி வச்சுருந்தா அந்த பேரன்கேமாவை இடியோபிளாஸ்ட் அப்படி சொல்லுவாங்க. பேஸ்ட் அப்பான் த ஸ்டோரேஜ் த பேரன்கேமா ஃபர்தர் கிளாசிஃபைட் இன்டு ஏர் ஃபில்டு பேரன்கேமா ஏரன்கேமா. சரி, ஓகே. இந்த ஏர் ஃபில் பண்ணி வைக்கிறனால என்னென்ன நன்மைகள் ஏற்படும் அப்படின்னா, அப்படியே மிதப்பதற்கு பயன்படும். இப்போ எப்படி பலூன் நம்ம இருக்குது, அது வந்து கீழே அப்படியே விழுந்திருக்கும் பாருங்க, கீழே போட்டால் பேப்பர் மாதிரி போடும். அதே நீங்கள் ஏர் ஃபில் பண்ணி அனுப்புனீங்கன்னா மேலே மிதப்பதற்கு பயன்படும். நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்டோரேஜ் பேரன்கேமா. த பேரன்கேமா செல்ஸ் தே ஸ்டோர் த ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ். எக்ஸாம்பிள் ரூட் டியூபஸ், ஸ்டெம் டியூபஸ். இப்போ உருளைக்கிழங்கு, அதுக்கப்புறம் டேப்பியோக்கா, குச்சிக்கிழங்கு, ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ, சக்கரவள்ளி கிழங்கு, இது எல்லாமே நம்ம சாப்பிட்றோம். ஒவ்வொரு கிழங்கும் உருளையாக இருக்காதெல்லாம் ரூட்டு தான். ஆனால் ரூட்டுங்கிறது ரொம்ப தின்னாக இருக்கும். பட் இது என்ன இவ்வளோ பெரிய குண்டாக கிழங்கு மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா, அதில் எல்லாம் உணவுப் பொருட்களை ஃபில் பண்ணி வைக்குது. அப்போ அந்த அந்த கிழங்குல இருக்கக்கூடிய செல்கள் எல்லாமே பேரன்கேமா செல்கள். ஸோ உணவுப் பொருட்களை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறனால அந்த பேரன்கேமாவை ஸ்டோரேஜ் பேரன்கேமான்னு சொல்கிறோம். சப்போஸ் அது ரெசின், டேனினை ஃபில் பண்ணி வச்சுருந்தா அதுக்கு பேர் இடியோபிளாஸ்ட்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் செல்லேட் பேரன்கேமா. இப்போ வாழை மரம் இருக்குது, கல்வாழை மரம் இருக்குது. அந்த இலையோட காம்பு இருக்கும் பாருங்கள், இலை காம்பு அடியில் நம்ம கீறிட்டு அதை நம்ம சாப்பாடு சரியாக ஃபிட் ஆகிற மாதிரி அந்த இலையை போடுவோம். அந்த இலையில் கூடிய அடி காம்பில் ஸ்டார் ஷேப்பில் செல்கள் இருக்குமா. ஸோ ஸ்டார் ஷேப்டு செல்களை நம்ம ஸ்டெல்லேட் பேரன்கேமா அப்படின்னு சொல்லுவோம். எக்ஸாம்பிள் பிடியோல் ஆஃப் பனானா அண்ட் தென் கானா. பனானா வாழை, கானானா கல்வாழை. நெக்ஸ்ட் ஒன் குளோரன்கேமா. பேரன்கேமா செல்களை இப்போ ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் நடைபெறும் எந்த இடத்துல, லீஃபில். அப்போ லீஃபில் இருக்கக்கூடிய செல்கள் எல்லாத்துலேயுமே குளோரோஃபில் வந்து ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ குளோரோபிளாஸ்ட்டை குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட்டை ஃபில் பண்ணி வச்சிருக்கக்கூடிய பேரன்கேமா செல்களை நம்ம வந்து குளோரன்கேமா அப்படின்னு சொல்லுவோம். டு ஹெல்ப் டு ஃபோட்டோசிந்தசிஸ்க்கு பயன்படும். எக்ஸாம்பிள் மீசோஃபில் ஆஃப் லீஃப். இலையோட மீசோஃபில் பார்ட்டில் இந்த குளோரன்கேமா இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ரோசன்கேமா. ப்ரோசன்கேமா அப்படிங்கிறது தே மே பி எலாங்கேட்டட் இன் ஷேப்பு, தே பாயிண்டட் எண்டு. அது நல்லா கூர்மையான டிப்பு வந்து கூர்மையாக இருக்கும், நல்லா கத்தி மாதிரி கூர்மையாக இருக்கும், நல்ல நீண்டு பேரன்கேமாவும் இருக்கும். இது வந்து ஒரு பிளான்ட்டுக்கு இப்போ காற்றெல்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னா ஆடாமல் தடுக்கிறதுக்கு, அதாவது நல்லா ஸ்ட்ரென்த்தை கொடுக்கறதுக்கு, தே கிவ் எ மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட் டு த பிளான்ட். திஸ் பேரன்கேமா இஸ் கால்ட் அஸ் எ ப்ரோசன்கேமா. ஸோ த பேரன்கேமா ஃபர்தர் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் தென் ஸ்டோரேஜ் மெட்டீரியல் ஃபர்தர் ஏரன்கேமா, ஸ்டோரேஜ் பேரன்கேமா, ஸ்டெல்லேட் பேரன்கேமா, குளோரன்கேமா அண்ட் தென் ஃப்ரோசன்கேமா அப்படின்னு சொல்லி டிவைட் பண்ணியிருக்கோம். இது பேஸ்ட் அப்பான் த ஃபில்டு மெட்டீரியல் த பேரன்கேமா ஃபர்தர் கிளாசிஃபைட் இன்டு ஃபாலோயிங் டைப்ஸ். ஓகே, இது பேரன்கேமா தான் அப்படின்னு நம்ம எப்படி டிசைட் பண்ணுறது அப்படின்னா, பேரன்கேமாவில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு செல்களும் செல்லுலோஸ் மெட்டீரியலால் ஆனது, அதனால் அதுக்கு பேர் பேரன்கேமான்னு சொல்லுவோம். ஓகே, செல்லுலோஸ் மெட்டீரியல் இல்லை, வேறு ஒரு கெமிக்கல் காம்பவுண்டு செல்வாலில் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா அதுக்கு பேர் கோலன்கேமா. ஸோ த டேர்ம் வேர்ட் கோலன்கேமா கிரீக் வேர்டு கோலா அப்படின்னா க்ளூ அப்படின்னு அர்த்தம், கைமா அப்படின்னா இன்ஃப்யூஷன். கைமா அப்படின்னா அதுக்கு பேர் இன்ஃப்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். கோலன்கேமா செல்கள் its simple cells also like that of parenchyma. It is a living mechanical tissue. Collenchyma generally present in hypodermis of dicot stem. அதாவது புளிய மரம், வேப்ப மரம், செம்பருத்தி என்னென்ன டைகாட் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்களோ எல்லாத்துலேயும் எபிடெர்மிஸ்க்கும் அடுத்து வரக்கூடிய தோள்களில் காணப்படக்கூடிய செல்கள் கோலன்கேமா. இட் இஸ் ஆப்சன்ட் இன் root of land plant and occurs in petiole. root of land plantsல ரூட்டில் எல்லாத்துலேயுமே இது காணப்படாது. petiole, பெடிசில் அதாவது இலைக்காம்பு,
பூக்காம்பு எல்லாத்தோட காம்பு பகுதியிலையும் இது இருக்கும். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பூ வைக்கிறோம், ரோஸ் வைக்கிறோம், அதுக்கப்புறம் செவந்தி வைக்கிறோம் அப்படின்னா அதோட பூக்காம்புன்னு இருக்குல்ல, அந்த காம்பில் இருக்கக்கூடிய செல்கள் வந்து கோலன்கேமா செல்கள்னு சொல்லுவோம். ஏன் இது வந்து ரூட்டில் ஆப்சண்ட் அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஏன்னா ரூட்டுக்கு மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட் அப்படின்றது தேவையில்லை. ஏன்னா அது மண்ணுக்கு அடியில் இருக்கனால அங்கேயே அவளுக்கு ப்ரொடக்ஷன் இருக்குது. ஸோ அதனால் ரூட்டில் மட்டும் கோலன்கேமா இருக்காது. தி ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் த ரூட் நீட் கொஷனில் இது கேட்பாங்க. அண்ட் தென் எந்த இடத்துல காணப்படும் அப்படின்னு கேட்பாங்க. காணப்படாது அப்படின்றது ரூட்டில், காணப்படக்கூடிய இடங்கள் அப்படிங்கிறது பிடிஓலையும் பெடிசல்லையும். த செல்ஸ் ஆர் எலாங்கேட்டட் பாலிகோனல் இன் ஷேப், பாலிகோனல் பொசிஷனில் இருக்கும். த செல் வால் இஸ் அன்ஈவன்ட்லி திக்கனிங், அங்கங்கே திட்டுத்திட்டா ஒரு மாதிரி படிஞ்சு காணப்படும். தே கண்டெயின் எ மோர் ஹெமிசெல்லோஸ். பேரன்கேமா செல் வால் மேட் அப் ஆஃப் செல்லுலோஸ், பட் த கோலன்கேமா செல் வால் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் ஹெமிசெல்லுலோஸ் அண்ட் தென் பிக்டின் பிசைஸ் செல்லுலோஸ். நம்ம கொஞ்சம் என்ன பண்ணுவோம், ஹெமிசெல்லுலோஸ் பெக்டின்னு இருக்கும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் செல்லுலோஸ் அதில் காணப்படும். இட் ப்ரொவைட் மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட் டு த பிளான்ட்டுக்கு மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட்டாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் புதுசாக வளரக்கூடிய செடிகளுக்கு ஸ்ட்ரென்த்தை கொடுக்கறதுக்கு இது பயன்படு. கோலன்கேமா கன்சிஸ்ட் ஆஃப் எ நேரோ செல், நீண்ட செல்களை கொண்டது. இட் ஹேஸ் ஒன்லி ஃபியூ ஸ்மால் குளோரோபிளாஸ்ட் ஆர் இந்த கோலன்கேமாவில் குளோரோபிளாஸ்ட் அப்படின்றதே இருக்காது. அப்படி இருந்தாலும் கொஞ்சமாக தான் யங் ஸ்டேஜில் தான் இருக்கும். த டேனின் மே பி ப்ரெசன்ட் இன் கோலன்கேமா, அங்கே செல்லுலோஸ் இருக்குது, இங்கே ரெசின் டேனின் அதிக அளவு கோலன்கேமாவில் காணப்படுது. பேஸ்ட் ஆன் த பேட்டர்ன் பெக்டினைசேஷன். பெக்டினைசேஷனை என்ன, செல்வால் வந்து செல்லுலோஸ்லேருந்து பெக்டினா மாறுறதுக்கு பேர் தான் பெக்டினைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். டு சேஞ்ச் இன்டு செல்லுலோஸ் டு பெக்டின், பெக்டினைசேஷன் ஆஃப் செல்வால். தேர் ஆர் ஃபர்தர் கிளாசிஃபைட் இன்டு த கோலன்கேமா, ஆங்குலார் கோலன்கேமா, லாக்குனார் கோலன்கேமா அண்ட் தென் லேமெல்லார் கோலன்கேமா. லாக்குனார் கோலன்கேமா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆங்குலார், இது வந்து ஆங்கிளில் காணப்படும். நம்ம வீடு இருக்குது, ஒரு ரூம் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு 4 ஆங்கிள், 4 மூலைகள் காணப்படும். ஒவ்வொரு மூலைகள்லையும் கலர் பெயிண்ட் அடிச்சோன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஆங்குலார் கோலன்கேமா. இந்த டயக்ராம் பாருங்கள், ஆங்குலார் கோலன்கேமா. இந்த கார்னரில் தான் திக்னஸ் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ப்ரோட்டோபிளாசம், வேக்யூல்ஸ். சரி, இந்த திக்னஸ்லாம் என்ன ஆக்சுவலாக ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் மூலமாக உணவு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்களே, ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருந்த மெட்டீரியல் அங்கங்கே அப்படியே டெபாசிட் ஆகிருக்கும். அந்த பார்ட்டை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா செல்லுலார் மெட்டீரியல்னு சொல்லுவோம், பொருட்கள்னு சொல்லுவோம். இந்த பொருட்கள் உணவு ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் மூலமாக கிடைச்சிது. ஸோ அது ஒவ்வொரு செல்வால் கார்னர்லேயும் ஆங்குள்லையும் அந்த உணவுப் பொருட்களை டெபாசிட் பண்ணி வைக்கும்போது நம்ம பார்க்குறதுக்கு கலர் கலராக டெபாசிட் ஆன மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஆங்கிளில் ஃபில் ஆகிறனால இதுக்கு பேர் ஆங்குலார் கோலன்கேமா. இட் இஸ் மோஸ்ட் காமன் டைப் ஆஃப் த கோலன்கேமா வித் irregular அரேஞ்ச்மெண்ட். செல்கள் வந்து ஒவ்வொன்றா வரிசையாக இருக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து அங்கங்கே கோணையாக அரேஞ்ச்மெண்ட்டாக இருக்கும். அதனால irregular in position அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தி திக்கனிங் ஆர் த வால் பார்டர் ஆஃப் த செல்ஸ். எக்ஸாம்பிள் ஹைப்போட்ரமிஸ் ஆஃப் டட்ரானா நோட் பண்ணி எழுதிக்கோங்க, ஊமத்தை. தென் நிக்கோட்டியானா புகையிலை. இது ரெண்டோட இடத்துல இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டயக்ராம் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன் லாக்குனார் அப்படின்னாவே இடைவெளி கோலன்கேமா. எங்கெங்கெல்லாம் கேப் இருக்கோ அந்த இடத்துலலாம் உணவுப் பொருட்கள் ஃபில் ஆகிருக்கும். இதை தான் லாக்குனார் கோலன்கேமான்னு சொல்லுவோம். கோலன்கேமா செல்களை சுற்றி சரௌண்ட் பண்ணி இருக்கும். த கோலன்கேமா செல்ஸ் ஆர் irregularly arrangement. The cell wall is a thickening of the wall bordering of intercellular space. ஒரு செல்லுக்கும் இன்னொரு செல்லுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய பார்டரிங் கேப்பில் வந்து அந்த திக்னஸ் தெரியும் நமக்கு. அந்த திக்னஸ்ங்கிறது எப்படி கிடைச்சிது அப்படின்னா the presence of the photosynthetic materials. எக்ஸாம்பிள் ஹைப்போட்ரமிஸ் ஆஃப் ஐஃபோமியா, சக்கரவள்ளி கிழங்குல இந்த மாதிரி பிக்சர் நமக்கு தெரியும். நெக்ஸ்ட் ஒன் லேமெல்லார் கோலன்கேமா. தேர் ஆர் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் பிரிக் ஷேப்னா செங்கல் அடுக்கி வச்ச மாதிரி இருக்கும். ஸோ அது அங்கே அடுக்கி வச்ச மாதிரி இருக்கனால அதோட வால் பார்டரில் மட்டும் இப்போ இது 2 இருக்குது, இந்த இடத்துல வந்து டெபாசிட் ஆகிருக்கும். இப்போ இதுதான் 2 செல் அப்படின்னா இந்த 2 செல்லுக்கும் இடைப்பகுதியில் அரேஞ்ச்மெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் இன்ட்ரசெல்லுலார், அதாவது லாக்குலைன் கோலன்கேமா அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ இதோட லாஸ்ட் கார்னர்லேயும் ஜாயின் பண்ணி இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து லேமெல்லார் கோலன்கேமா. இந்த கார்னர்லேயும் அரேஞ்ச்மெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஆங்குலார் கோலன்கேமா அப்படின்னு சொல்லி டிவைட் பண்ணுவோம். ஒவ்வொரு செல்லோட ஆங்கிளில் திக்கனிங் டெபாசிட் ஆகிருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஆங்குலார் கோலன்கேமா. 2 செல்லுக்கும் இடையே உள்ள கேப்பில் ஃபில் ஆகிருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் லாக்குனார் கோலன்கேமா. இந்த கார்னர்லேயும் இந்த கார்னர் பகுதியில் மட்டும் அந்த செல்லுக்கு தனியாகவும் இந்த செல்லுக்கு தனியாகவும், இப்போ இந்த பக்கம் இருக்கா இதோட வால் பார்டரிங்லையும், இப்போ இந்த செல்லு எந்த இடத்துல மீட் பண்ணாங்க, இந்த இடத்துல. அப்போ இந்த இடைவெளியில் ஃபில் ஆகிருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் லாக்குனார் கோலன்கேமா.
இந்த இடத்துல ஃபில் ஆயிருச்சும் இந்த செல்லுக்கு இந்த இடத்துலையும் இதுக்கு இப்படியும் இந்த சைடு மீட் ஆயிருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் லேமல்லார் கோலன்கீமா. செல் பார்டரிங் இதில் மட்டும் டெபாசிட் ஆயிருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஆங்குலர் கோலன்கீமா. மேக்ஸிமம் கோலன்கீமா வந்து 3 டிவைட் பண்ணுறாங்க. இன் சம் கைண்ட் ஆஃப் த பிளான்ட் மெட்டீரியல் த சயின்டிஸ்ட் do shown in the year 1955 there are further defining of the colonchema. They reported in another type the colonchema in petiole of nerium. நீரியம்ங்கிறது ஆகாயத்தாமரை வெங்காயத்தாமரை சொல்லுவாங்களா, அதோட இலையோட காம்பு பகுதியில் ஸ்டார் ஷேப்பில் அதாவது வளைய வடிவில் கோலன்கீமா இருந்துச்சான். அந்த கோலன்கீமாவை இவர் வந்து ஆனுலார் கோலன்கீமா அப்படின்னு சொல்லி டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ த பெர்மனன்ட் செல் ஆர் ஃபர்தர் கிளாசிஃபைடு இன்டு சிம்பிள் பெர்மனன்ட் அண்ட் தென் காம்ப்ளெக்ஸ் பெர்மனன்ட் பிரிக்கிறாங்க. அதில் சிம்பிள் பெர்மனன்ட்டு பேரன்கீமா, கோலன்கீமா அண்ட் தென் ஸ்க்ளெரன்கீமா. இது வரைக்கும் பேரன்கீமாவும் கோலன்கீமாவும் பார்த்தோம். ஓகேவா? தேங்க்யூ.